بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli kardeşlerim, Allah subhanahu wa ta'ala tutqan orazlarımızın qabullardan qılsın. Minay bugün indi 8-ci gün, ham bugün Cumğa gün Ramazan ayının ikinci cumğası. Biz o'tgan cumğada Ramazan kirgan edik, ursa tuta boshlagan edik. Mana bugun endi bizning ikkinchi jum'a. Alloh taolo shu o'tna davomida qilgan izgiliklarni qabullardan qilsa edi. Ham endi baribizga dag'an Alloh taolo sabrlik bersin. Shundab da masjidlarga yuri olmaymiz ali, jum'alarga dag'an yuri olmaymiz. Alloh taolo inshaalloh bu avurliqlar bitashak, inshaalloh qaytarmiz masjidlarimizga, inshaalloh o'qirmiz namozlarimizni masjidlarda. İnşallah Allah Teala şularga tez arada qaytarga nasip eylese edi. Şuna göre Ramazan ayında duada bulayık. Barchalarımızga Allah Teala iminlik, tanışlık, selametlik alıp kelse edi. Kur'an boyunca derslerimni devam etem. Mana Kur'an'ın fazileti boyunca uzgan derste söyledim. Bugün degen anın qoy bir faziletlerine to'xtalasım kelem. En birinchi Kur'an'ni tinglaw fazileti. Mana biz o'zimizning masjidimizda onlayn translyatsiya yasaymiz, Qur'on o'qu. Ham shulay YouTube kanallarında, ham internetda bek ko'p Qur'on o'quvchi usta hafizlar bek ko'p o'qiylar. Ham ular alhamdulillah bek ko'p. Mana agar degan sen Qur'on o'qiy bilmaysan ekan, hatto Qur'on o'qiy bilsan degan, sen Qur'onni tinglarga tirish. Qur'onni tinglarga tirish, onu tinglaw degan savob. Mana şunlar qagılışlı bir-iki hadisni aytib ketesim kela. Abdullah ibn Mas'ud isimli sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ol bek ko'p hadisler rivayet etem. Ham aytem. Bir kunni dey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menga aytdi dey. İqra aliyyal Qur'an. Uqala menga Qur'an deb. Ham men aytdim ya Rasulullah. Aqra'u aleyk ve aleyka unzil. Min senga o'qimmi? Avul bit senga indi. Yani sen layıklara okurga. Ol Kur'an bitsinga indi. Qala inni ashtahi an asma'ahu min gayri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, min tilimdi. Ko'nglim tili deb ayta, boshqa kishidan Qur'onni tinglarga dey. Tinglab turarga. Ham Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu o'qiy boshli Nisa surasini o'qiy. Nisa surasidan ko'pgina o'qigach 41-oyatına فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Allah Teala'nın sözleri biz debeyte her bir ümmetten şahitler getiririz dey. Hem sen şahit bulursun şu ümmetke debeyte. Barşlarına dağın şahit bulursun dey. Şundan başımni ko'tarib Peygamberimizge qaragan edim dey. Peygamberimizin gözlerinden yaş ağaydı dey. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tingladı, tesirlendi. Elbette yürekler yumuşak bulsa, yürekler de günah bulmasa, yani günah qaralığı bilen kaplanmasa, elbette onlar tesirlenirler. Elbette Kur'an'ı tinglaganda, elbette onun ma'nosini tushunganda, elbette onlar tesirlenir. Ham bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu bir misali. Hatta şunday söz var. Alimler Kur'an'ni boshqa kishilarga tinglatib qaraylar. Ham Kur'an'nin ta'siri ikinchi. Kur'an'nin ta'siri ikinchi. Yani kishi Kur'an'ni eshitsa, ul ta'sirlana. Ham onun torunda internetda roliklar ham var. Kur'an'nin o'quvunda hatta nechik jannatliklar, hayvanlar, qushlar nechik ta'sirlanganini to'g'rida o'ldagan bor. Shuning uchun adam bolasi nechik ta'sirlanmasga tegish. İkinci bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, ol hadisni Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet etdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi dey: "Ve majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah." Bir qavm deb aytdi. Kişiler, bir türküm kişiler
Allah'ның yurtunda jıyılsalar deyim. Allah'ның kitabının uqırğa jıyılsalar. Ve yetedarasunahu beynehum. Hamalar Kur'an'ı uqıp, öğrenirge jıyılsalar deyim. İlla nezelet aleyhimus sakine. Onlarga Allah Teala tanışlık indirir deyim. Ve gashiyethumur rahme. Hamalarının Allah'ın rahmeti onlarını qoplab alır bütün yağından onlarga Allah'ın rahmeti inir. Ve haffethumul melaike. Ham ferişteler yanlarına gelirlerdi. Ve zekerahumullahu fimen inde. Ham Allah Teala ol kişilerini o'zi ferişteler yanında iske alır deydi. Allah Teala mana şu mescitte jıyılıp Kur'an okuyan kişilerini ferişteler yanında iske alır deydi. Yani bu kişiler gelirler mescitke, Allah yurtuna, Kur'an okuylar, Kur'an'ı öğreneler. Allah Teala onlarga şuşunday nimetler verir. Şuna göre biz uzgan tapşırıda söyledik hadisini kim mescitke kelip bir iki ayat yatlay. Onlar nindi zor savap yazıla. Amında okuylar, öğreneler. Ul dağın savap. Şuna göre bizning indi qish davomida abilarimiz, abilarimiz, apalarimiz mescitga yurdilar, Qur'on o'rgandilar, Qur'on o'qidilar. Bu zo'r ne'mat. Bu zo'r ne'mat. Bu Allah hatta Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi: "Agar degin jannat bog'chalari yonida o'tsangiz o'tirig'iz" deydi. Kirigiz onda deydi. Peygamberimizdan so'raylar: "Ya Rasulullah, narsa so'ngil jannat bog'chalari, ya'ni bu dunyoda nindi jannat bog'chalari" degach, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi: "Halaqatul ilm" dedi. Ya'ni ilm majlislari dedi. Ya'ni ilm o'rganu, Qur'on o'rganu ul jannat bog'chasi. Shunga ko'ra kishi masjidga kelib Qur'on o'rganar ekan, tajvid qoidalarini o'rganar ekan, o'qiy ekan, bular butunisidan ajr savob ham bu dunyoda barakat. Agar degin kishi shuni o'rgana boshlasa, o'qiy boshlasa, Qur'onni yodlay boshlasa, nindi ajr savobga erisha oladi. Aisha radhiyallohu anha aytdi, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi: "El-mahiru bil-Qur'an ma'a-safaratil kiramil barara." Qur'onni yoddan bilib, motor ettirib, kuylab o'qishi kishi ul farishtalar darajasida. Ya'ni şuşu Qur'onni indiruvchi farishtalar shekilli. Qur'onni safara olar elchilar, elchi farishtalar. Shular shekilli deb aytadi. "Vallazi yaqra'ul Qur'an va yatata'tahu fihi va huwa alayhi shaqqun lahu ajran." Akim ali yotlamagan oyatlarni, yotlamagan suralarni avurliq bilan o'qirga tirisha ekan, bu kishiga ikkilata ajr deb aytadi. Ya'ni yotlagan surani motor ettirib o'qu, bu farishta bilan chaqishtirib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Tirishib yotlamagan yerlarin tirishib yerni chetkirib o'qirga tirishuga Alloh taolo ikkilata ajr savob beradi. Ya'ni mana bu Qur'onni o'qirga ham yotlarga tirishuv. Bir vaqtda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Ubay ibn Ka'b ismli sahaba, ul eng yaxshi Qur'onni biluvchilardan birisi bo'lib, keladigan aytdi: "Alloh taolo menga qo'shdi, senga lam yakunillazina kafaru surasini o'qirga" dedi. Bayyina surasin o'qirga qo'shdi deb aytdi. Shundan so'ng Ubay radhiyallohu anhu Peygamberimizga aytdi: "Ya Rasululloh, dedi, Allah Teala benim ismini atadımı dey. Yani büyük zat Allah Subhanahu ve Teala şu sahabanın ismi bilen aytdı mı deyip aytdi. Benim ismini atadı mı? Şundan Peygamberimiz aytdi: "Ayye dey. Senin ismini atadı." Şundan Ubay radıyallahu anhu iclab şibere. Yani Ubay radıyallahu anhu bu dereceye girişti, Kur'an'ı yaxşı bilü sebeple. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu en yaxşı Kur'an biluvchilardan sanadı. Ham Umar radıyallahu anhu
Кайчан таравих намазын җәмәгать белән укый башлаганда, Убай ибн Каабны имам итеп бастырды. Ягъни Коръәнне яхшы укый белү, яттан белү шундый Пәйгамбәрбез вакытында шундый зур дәрәҗәгә ирешү. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Инна Аллаһа ярфагу бихадал китаби aqwaman ва ядагу бихи ахарин." Аллаһ Тәгалә бу китап белән кайбер кавымнарны күтәрә, кайберләрен төшерә ди. Бу хадисне Гумар радиллаһу анху риваят итә. Аның хәтта кыссасы да бар. Гумар халифа булганда Мәккәдән килгән җитәкчегә, шәһәр җитәкчесенә сорау бирә. Үзенең урынга кемне калдырдың ди? Мәчеттә, Харам мәчетендә имам торырга, намазларны башкарырга җаваплылык кемне калдырдың дип әйтә. Фулан кешене дип әйтә. Ул бит Мәүлә ди, ягъни кул булган һәм азат ителгән кеше. Ягъни Курайш кабиләсеннән түгел. Шуннан соң ул әйтә, ул ди иң яхшы Коръәнне белүче ди. Алар арасында иң гыйлемле дип әйтә. Шуннан соң Гумар радиллаһу анху әйтә, дөрес эшләдең ди. Мин ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзен ишеттем. Аллаһ Тәгалә бу китап белән кавымнарны күтәрә һәм кайберләрен төшерә ди. Ягъни Коръәнне ятласа, Коръәнне өйрәнсә, ул дәрәҗәсе булачак. Хәтта Гата ибн Рабах исемле табигин була. Ул кара тәнле, тумыштан гариб була. Ягъни кыяфәте ямсыз була. Шуннан әнисе әйтә, гыйлем ал улым дип әйтә. Сине гыйлем күтәрәчәк ди. Һәм кичкенәдән тырышып гыйлем ала. Шундый дәрәҗәгә җитә, бөтен кешеләр, бөтен ислам дөньясыннан хаҗга килгәндә, галимнәр, башкалар, патшалар килгәндә, әйтә торган булалар. Хаҗда фәтваны Гата гына бирә. Гата ибн Рабах кына бирә фәтваны дип әйтә торган булалар. Хәтта имам Абу Ханифа хәзрәтләре Мәккәгә килгәч аннан гыйлем ала торган була. Гата ибн Рабах. Ягъни аның тышкы кыяфәте аны зур дәрәҗәгә күтәрмәде. Ләкин аның гыйлеме нинди генә булса да дәрәҗәгә күтәрде. Хәтта Абдулмалик ибн al-Марван рахимахулла халифа булганда малайлары белән килә һәм утыра дәресендә. Халифа дәресендә утыра. Малайларына әйтә, менә гыйлем алагыз дип әйтә. Менә мондый без ди җитәкче булырга яләнгән ди, ләкин галимнәр каршында без шундай булабыз дип әйтә. Гыйлем булмаса, гыйлеме без булмаса, без шушындый аларның аяк кырыйларында утырып тыңларга тиешле дип әйтә. Ягъни аның гыйлеменә сакланалар. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръән белән кешене күтәрә. Ягъни без менә хөрмәтле дин кардәшләрем, татар милләтендәге кардәшләр, безнең бабаларыбыз Коръәнне ятлаганнар. Без иң беренче Коръәнне бастыручылардан булдык. Без иң беренче, ягъни Казан басмасы мәшһүр, ягъни басма рәвештә иң беренче ислам дөньясында иң беренче Коръәнне бастыручылардан булдык. Ягъни Коръәнгә игътибар итсәк идек. Балаларыбызны Коръәнне ятлатсак идек. Балаларыбыз өчен шушы Коръәнне ятлауга көчләребезне куйсак идек. Аларны дагы башка төрле түгәрәкләргә йөрткән шикелле Коръән түгәрәкләренә дә йөртсәк идек. Ягъни мәҗбүр итеп, аларны кызыксындырып, шушы Коръән ятлауга, Коръәнне өйрәнүгә омтылдырсак идек. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Коръән әһленә әйтелер ди, Иқра вартaqi, уқы җәннәттә. Җәннәттә уқы һәм күтәрелер. Вараттил кама кунта тураттил фи дөнья. Уқы Коръәнне бу дөньяда укыган шикелле. Фәиннә манзилатука инда ахири аятин тaqrауха. Һәм синең урының булачак. Иң ахыргы аятта дип әйтә. Ягъни кеше җәннәттә бөек дәрәҗәләргә күтәрелә шушы Коръән укуу сәбәпле. Тагы бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ла хасада илля фи снатайн.
İki очракта көнләшү юк дип әйтә. Кайсы очрак ул? Раҗулун атаһу Аллаһул китаб ва aqama биһи ана ал-лейл. Аллаһ Тәгалә бер кешегә Коръән ятларга насыйп итте. Һәм ул кичләрен Коръән укып үткәрә. Менә бу кешедә көнләшеп була. Менә бу кешегә көнләшсәң гаепле саналмыйсың. Мин дәген шулай булсам иде. Мин дәген шулай Коръәнне ятлап, мин дәген шулай кичәләрен Коръән укып чыксам иде дип көнләшәсен икән. Бу диндә тыелмый. Икенче кеше вараҗулун а'таһу Аллаһу малан фахуа ятасаддaqu биһи ана ал-лейли ван-нахар. Икенче кешегә Аллаһ Тәгалә мал бирде. Һәм ул малын иртә һәм кичен сарыф итә. Ягъни изгелек кылуның нинди генә юлы булмасын, ул анда катнаша. Ул анда катнаша. Анда өлешен кертә, тегендә өлешен кертә, иртә һәм кич ул акчасын сарыф итә. Ягъни кәсеп тә итә, эшли, бизнесын да алып бара, ләкин Аллаһ биргән малны Аллаһ юлында сарыф итә. Менә бу кешегә дә көнләшеп карый аласың. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу кешегә мал бирде, һәм ул аны Аллаһ юлында сарыф итә. Мин дәген шулай булсам иде дип көнләшсәң сиңа зыян юк. Ягъни чынлап та көнләшерлек әйбер. Ягъни шын мөмин кеше өчен менә бу ике әйбер көнләшерлек. Кеше Коръән укыган саен әҗр савап җыя, Коръән укый ул, әҗр савап. Һәм кеше акчасын сарыф иткән саен әҗр савап җыя. Булар бит ахиратка алып бара. Шуңа күрә без көнләшәбез. Ягъни менә бу хадис күрсәтеп тора, ягъни изгелеккә алып бара торган юлда көнләшү. Яхшылыкка алып бара торган юлда көнләшү. Ягъни мин дәген шулай итеп изгелек кыла алсам иде дип көнләшү. Чөнки сахабалар чынлап та көнләшәләр иде. Хәтта зарланалар иде пәйгамбәрбез янына килеп. Зәһәбә әһле дусур бил уҗур дип әйттеләр пәйгамбәрбезгә. Я Расулуллаһ диделәр, ей Аллаһның илчесе, байлар бит савапны алып бетерәләр дип. Алар бит безне уздылар изгелектә диләр. Безнең шикелле намаз укыйлар. Безнең шикелле ураза тоталар. Ягъни без алар шикелле намаз укыйбыз, без дәген ураза тотабыз. Ләкин аларның акчалары бар. Алар шушы акчалары белән изге гамәлләр кылалар. Яхшылыкта, яхшы юлда шул акчаларын сарыф итәләр ди. Алар бит безне узалар ди. Шуннан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларга өйрәтә. Намаз ахырында Субханаллаһ 33 тапкыр әйтергә, Әлхәмдүлилләһ 33 тапкыр әйтергә, Аллаһу акбарны 33 тапкыр әйтергә. Ягъни тәсбих әйтергә өйрәтә. Шуны эшләгез ди. Сезгә дә шундый савап булыр ди. Шуннан соң әзрәктән соң яңадан киләләр бу теге ярлы сахабалар, я Расулуллаһ. Бай сахабалар да моны эшли башлады бит дип әйтәләр. Ягъни безнең шикелле алар да шушы зикрләрне әйтә башлады диләр. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Залика фадлуллаһи ю'тиһи ман яшади." Ягъни бу инде Аллаһның нигъмәте, Аллаһ Тәгалә кемгә тели шуңар бирә ди. Ягъни байлыкны Аллаһ Тәгалә кемгә тели шуңар бирә, һәм тәүфик бирсә, ул аны дөрес итеп куллана икән. Бу инде Аллаһның биргән бер бүләге булып тора. Һәм кыямәт көнендә Коръәнне ятлаучы кешегә, Коръәнне укучы кешегә Аллаһ Тәгалә таш киертәчәк. Матур күрмәк киертәчәк. Һәм аннан разый булачак дип килә пәйгамбәребезнең бер хадисендә. Менә тагы бер хадис пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый хадис килә. Абдулла ибн Хамр ибн ал-Ас риваят итә. Пәйгамбәрбез әйтә: "Мен қара ал-Qur'ан фақад истадрижа ан-нубуввата бейна җанбайхи." Кем Коръәнне ятлады ди? Кем Коръәнне ятлады? Ул кешенең күңелендә инде пәйгамбәрлек кирде ди. Гайра аннаху ла юха илейхи. Ләкин аңар вахи килми дип әйтә. Ләкин пәйгамбәргә ингән Коръәнне ул күңеленә кертте. Ягъни бу кешенең күңелендә Коръән бар. Бу кешенең күңелендә Коръән бар. Менә бу Аллаһның бер зур нигъмәте. Ла янбагhi ли сахибил Qur'an an yajida ma'a man yajid wa la yajhala ma'a man yajhal wa fi jawfihi kalamullah. Шуңа күрә кемнең күңелендә Коръән ди, ул башкалар шикелле булырга тиеш түгел. Башкалар шикелле гафиллектә, башкалар шикелле начарлыкта булырга тиеш түгел. Ул белергә тиеш, аның Коръән бар.
Ул пәйгамбәрлекне, ягъни пәйгамбәрләргә бирелгән Аллаһ сүзен ул күңеленә кертте. Шуңа күрә менә бу инде бик зур нигъмәт, бик зур нигъмәт. Һәм тагы бер шундый бер хадисне әйтеп китәсем килә. Ибн Габбас радиллаһу анһу әйтә аны. Ибн Габбасның сүзләре бу: "Мен қара ал-Qur'ан, лам юрадда иля арзалил умр." Кем Qur'анны укый дип әйтә. Ул кеше картлыкның авыр хәленә төшмәй дип әйтә. Ягъни хәтерен югалтып, үзе саташып йөргән хәлгә төшмәй дип әйтә. Кем Qur'анны ятлый, кем Qur'ан белән шөгырьләнә, ул акылын югалтмый. Һәм китерә таяна нәрсәгә? Тин сүрәсендәге "Сумма рададнаху асфал ас-сафилин илля аллазина аману." Аллаһ Тәгалә біз түбәннән дә түбәненә төшердек дигән аятта илля мәгәр иман китерүчеләр дип әйтә. Иман китерүчеләрне әйтә илля аллазина караул Qur'ан. Алар дип әйтә Qur'анны укучылар дип әйтә. Ягъни еш укучылар яки ятлаучылар. Шуңа күрә без кайбер кешеләрдә шулай мисал бар, мәсәлән, әлхәмдүлилләh, менә акылларын, үз акылларында зикр итеп йөргән кешеләр, Qur'ан укыган кешеләр, алар үз акылларында калалар. Менә андый мисаллар бар, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә, ягъни кеше Qur'ан ятласа, шул ук Ясин сүрәсен, Табарак сүрәсен, Рахман сүрәсен, мәсәлән, халыкта киң таралган сүрәләрне ятлый икән, шуларны укый икән, ул әлбәттә аңар бәрәкәт булачак, аның зихененә бәрәкәт булачак. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу инде Qur'анның кайбер фазиләтләре барчаларыбызга шушы Qur'анны укырга, өйрәнергә, ятларга насыйп булса иде. Хәзер дәресебезнең икенче өлешенә керәбез. Ул да булса аның Qur'анның мәгънәләре. Безнең бит инде Фатиха сүрәсенә без мәгънә бирә башлаган идек. Ягъни һәрбер дәрестә берәр аятка тукталабыз. Бүген менә без инде Фатиха сүрәсендә мәгънә бирдек. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Барлык мактаулар бөтен галәмнең хуҗасы булган Аллаһ Тәгаләгә. Ар-рахманир-рахим. Ул рахимле, мәрхәмәтле. Бу дөньяда бөтен кешеләр өчен, ахирәттә мөэминнәр өчен рахимле булган зат. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Малики яумиддин" дип әйтә. Малики яумиддин. Хисап көненең, кыямәт көненең патшасы ди. Кыямәт көненең патшасы. Кыямәт көненең хуҗасы Аллаһ Тәгалә. Малик дип укысан патша, Малик дип укысан хуҗа. Икесе дә дөрес кыраат, укылыш. Һәм икесе дә шундый тирән мәгънә бирә. Ягъни Аллаһ Тәгалә ул бу дөньяның да патшасы. Ләкин кыямәт көненең патшасы турында аерым әйтте. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә безгә мал мөлкәт бирде һәм үзе безгә кулланырга мөмкинчелек бирде. Ягъни без бу дөньяда менә кемнеңдер акчасы бар, кемнеңдер машинасы бар, кемнеңдер йорты бар, фатиры бар, ул әйтә бу минеке дип әйтә. Аны Аллаһ Тәгалә бирде. Ләкин Аллаһ Тәгалә сиңа аны кулланырга рөхсәт итте. Син минеке дип яши аласың. Кемдер патша бу дөньяда, кемдер җитәкче. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда сынар өчен безгә бирде. Әмма ләкин кыямәт көнендә, хисап көнендә, җаза көнендә кеше аягын дагын атлый алмый Аллаһның рөхсәтеннән башка. Бер кемгә бер кеше шәфәгать кыла алмый, бер кемгә бер кем ярдәм итә алмый. Хәтта Аллаһның рөхсәтеннән башка сүз дәген әйтә алмый. Кыямәт көненең патшасы Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә хисап кылачак. Шуңа күрә менә без Аллаһка ышанабыз. Һәм без ышанабыз кыямәт көненә. Чөнки бу дөньяның бар булуының хикмәте кыямәт көненең булуында. Кыямәт көне булгач, Аллаһ Тәгалә гадел хисап кылачак. Гадел хисап кылачак. Шуңа күрә менә без иман китерәбез Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләренә, Аллаһ Тәгаләнең китапларына, Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә һәм тәкъдиргә,
яхшысы һәм яманы Аллаһтан булуына иман китерәбез. Кемдер әйтергә мөмкин, ни өчен фәрештәләргә иман китерергә кирәк, ни өчен китапларга иман китерергә кирәк? Бер Аллаһка ышану җитмимени? Юк, җитми. Хәзер аңлатам. Менә без Аллаһ Тәгаләне барлыгына дәлил булып тора бөтен галәм. Аның турында без әйттек. Раббул аламин. Галәмил ул галәмәт булып тора. Галәмә, ягъни билге булып тора Аллаһның барлыгына. Кеше Аллаһның барлыгын үз акылы белән таный ала. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә кыямәт көне турында кайда әйтте? Кыямәт көне булачагы турында кайда әйтте? Үзенең хөкемнәрен кайда иңдерде? Коръәндә иңдерде. Коръән, ягъни Аллаһның китабы. Алдагы пәйгамбәрләргә иңгән Таурат, Инҗил, Забур бар. Ягъни Аллаһның китабы инде. Аллаһның китабы кемгә инде? Пәйгамбәргә инде. Шуңа күрә без пәйгамбәрләргә ышанабыз. Аллаһның китабын пәйгамбәргә кем иңдерде? Аллаһ Тәгалә бит фәрештә аша иңдерде. Шуңа күрә без фәрештәләргә ышанабыз. Ягъни Аллаһка ышану, Аллаһтан иңгән китапларга ышану, пәйгамбәрләр аша, фәрештәләр аша була. Шуңа күрә без аларга ышанырга тиешлебез. Һәм кыямәт көненә ышану. Аллаһ Тәгалә аның турында Коръәндә әйтте. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә бик күп урында, 18 яки 19 урында кабатлый аллазина аману биллаһи вал яумил ахир дип әйтә. Аллаһка иман китерделәр һәм кыямәт көненә иман китерделәр ди. Кыямәт көненә ышану ул бик мөһим әйбер. Мәккә мөшрикләре Аллаһны танаган булсалар дагын, ул аларга ахыр кыямәткә ышану турында иде. Чөнки кыямәт көнендә хисап булачак. Кыямәт көнендә Аллаһ каршында җавап бирәсе булачак. Ул бик мөһим. Бик мөһим. Ә инде тәкъдиргә ышану, ул Аллаһ Тәгаләнең безгә җиңеллеге, ягъни Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бөтен нәрсәне язды. Ягъни без бу дөньяда үзебез генә әллә нәрсә эшли алмыйбыз. Без Аллаһның тәкъдиреннән чыкмыйбыз. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ышану ул инде шулай ук иманның бер өркене булып тора. Әмма ләкин бу сүрә, бу аят Малик яумиддин, кыямәт көненә баглышлы. Ягъни без шушы Фатиха сүрәсен укыганда, син Аллаһ Тәгаләне сыйфатладың башта, бөтен галәмнең Раббысы дидең. Аннан әйттең, ул бу дөньяда мәрхәмәтле, рахимле зат. Ахирәттә мөэминнәр өчен аның рәхмәте булачак. Һәм әйтәсең, һәм ул кыямәт көненең патшасы. Малик яумиддин. Намда галимнәр инде әйтәләр, кайсы мәгънә тирәнрәк? Малик дип әйтүме, патша дип әйтүме, яки Малик, хуҗа дип әйтүме? Кайберләр әйтә, патша мәгънәсе олырак дип әйтәләр. Чөнки ул патша, кайберләр әйтә, хуҗа мәгънәсе олырак. Икесе дәген тирән мәгънә, шуңа күрә ике укылыш тагын килде. Пәйгамбәрбездән ике төрле укылыш тагын килде. Малик яумиддин һәм Малик яумиддин дигән укылыш тагын пәйгамбәрбездән килде. Һәм яумиддин, дин нәрсә ул? Гарәп телендә дин җәзаны аңлата. Кама тадину тудан. Az-zambu la yunsa. Peygamberimizden şunday bir hadis kile, günahlar unutulmayı demeydi. İzgilik yoğalmay. Ad-dayyan jaza biruşi zat Allah Teala ul ulmi. Allah мәңгелек. Нәрсә эшләсәң эшлә, ләкин син нәрсә эшләдең, шуңа карап сиңа җәза булачак. Бу дөньяда син яхшылык кылсаң, сиңа яхшылык булып кайтачак. Яманлык кылсаң, яманлык булып кайтачак. Бу дөньяда дагы аның әсәре бар. Ә инде ахирәттә, әлбәттә, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ диде. Аллаһ Тәгалә әйтә, кем тузан бер тәгъхәтлек изгелек кылса, ул аны күрәчәк, һәм кем тузан бер тәгъхәтлек гынах кылса, ул аны
күрәчәк диде. Шуңа күрә кыямәт көне без менә кыямәт көненә ышанабыз. Һәм мусульман кеше ул изгелек кыла икән, ул белә, аның әҗер савабы кыямәттә булачак. Гынах кыла икән, Аллаһ Тәгалә аның өчен ахирәттә җәзага тартачак, әгәр дә тәүбә итмәсә. Әгәр дә гынахыннан тәүбә итмәсә, үкенмәсә, Аллаһ Тәгалә җәзага тартачак. Шуңа күрә менә бу мәгънәләрне төшенү бик мөһим. Мусульман кешегә бик мөһим менә кыямәт көне турында уйланырга, кыямәт көнендә җавап бирәсе турында уйланырга. Бу дөнья ул бетәчәк. Ә безгә кыямәт башланачак үлем белән. Үләбез икән, инде кыямәт башлана. Шуңа күрә һәрберебез бу дөньяда яшәгәндә онытмыйк, без бу дөньяга кунаклар гына. Без бу дөньяга кунак булып кына килдек. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый мисал китерә, бу дөньяның мисалын юлчы дип әйтә, юл сәфәрендә барганда, бер агач янында, күләгәдә ял итәргә утырды ди. Төште атыннан, агач янында утырып ашады, ял итте, аннары кузгалып китте дип әйтә. Менә бу дөньяның мисалы ди. Менә без юлчы кешеләр. Без бу дөньяга шушы юлчы ял итәргә утырган шикелле вакытлыча гына килдек. Ләкин бу дөньяга вакытлыча гына килсәк тәген, без үзебезнең гамәлләребезне күрсәтәбез. Яхшылык кылабызмы, яманлык кылабызмы, шушы дөньяда без күрсәтәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә аны язып бара, һәм безгә аны кыямәт көнендә китерәчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу дөньяда яшәгәндә бер-беребезнең кадерен белик, бер-беребезгә яхшылык кылыйк, бер-беребезне хөрмәт итик. Фақат изгелекләр генә кылып яшик һәм гынахлардан сакланыйк, бер-беребезне рәнҗетүдән, бер-беребезгә зыян китерүдән саклансак идек. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчаларыбызга әҗр саваплар насыйп әйләсен, тоткын уразларыбыз кабул булсын, кылган дугаларыбыз Аллаһ Раббыбызга ирешеп, Аллаһ Тәгаләдән җаваплар килеп торса иде, һәрберебезнең дугаларыбыз кабуллардан булса иде. Шуның белән тәмамлыйм. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.